सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ बलविंदर मिट्टी दी मैक्स तुहाडा स्वागत है। अज असीं आ गए हाँ पंजाब दे एक गुमनाम जे शहर जेजों। जेजों गढ़शंकर तो 20 किलोमीटर चढ़दे वल नूं ते मालपुर तो 8 किलोमीटर लैंदे वल नूं। जेजों बारे कह सकदा हां कि इस 17वीं 18वीं सदी दे विच वसिया होया एक कस्बा है जिहड़ा तजारत ते वपारियां नूं खास तौर ते खिੱਚਦਾ सी। अज इस शहर दे विच पुराणियां हवेलियां ने, खंडर हवेलियां ने, पुराने बाज़ार ने, खंडर बाज़ार ने और एक पूरी इतिहास की लड़ी नूं बहुत खूबसूरती नाल दर्शाउंदा है जेजों शहर। जेजों शहर नूं अज असीं घूम फिर के देखदे हां। जेजों क्योंकि वपारियों का शहर सी, धनाडां का शहर सी, इसलिए इहदी जिहड़ी जरूरत सी वो वपार नूं मुख रख के, उहदियां लोड़ां नूं मुख रख के बनाई गई सी। इत्थे बहुत सारियां हवेलियां ने, 17वीं 18वीं 19वीं सदी दीयां बणीआं होईयां हवेलियां ने। और कमाल दी चीज़ है, एक कुछ छोटे जे बाज़ार च यह मेन बाज़ार रहा किसी वेले, जैनियां दा बाज़ार, और लगातार पूरी कतार दे विच हवेलियां ने। हुण वो हवेलियां दे खंडर नज़र आउंदे ने, लेकिन इन्हां हवेलियां दे उत्ते बहुत पैसा लग्या होएगा किसी वेले। बहुत सोहनी नकाशी हुई हुई है दीवारां दे उत्ते, दरवाज़ियां ते चौगाठां ते बहुत सोहनी जिहड़ी कर्व कीती हुई है। और अज इस हालत दे विच देख के लगदा है क्योंकि जेजों शहर दुबारे नहीं वसिया हैगा, इक्को वारी दा वसिया, इसलिए इत्थों दे खंडर उवें दे उवें पए आ जिहड़े तुहानूं एक पूरे इतिहास दे चक्कर बारे दसदे ने। अज ये हवेलियां खंडर हो गई ने, बट इन्हां दी चौगाठां दे उत्ते बहुत सोहनी मीनाकारी हुई है। लक्कड़ दे उत्ते बरीक छैनी नाल जिन्नी सूखमता नाल, जिन्नी खूबसूरती नाल मीनाकारी है, लगदा भी बहुत लंबा समा और बहुत सारे आर्टिस्ट इस ते लगे रहे होणगे। इस तो इलावा ये एक भूरे पत्थर दीयां इट्टां दे नाल इस किस्म दे आले बने हुए ने, जिथे जिहदे ते डिज़ाइन भी हैगा, और नीचे जिथे चिराग जलते होंगे क्योंकि उन्होंने उस दौर दे विच बिजली का, बल्बां दा, लाइटां दा कोई प्रबंध नहीं होएगा। लेकिन इन्हां हवेलियां दे विच एक स्ट्रक्चर बहुत देखण वाला हैगा, क्योंकि ऊंट खच्चरां ते माल लद्या जांदा सीगा। बहुता सारा जिहड़ा माल सी वो लाहौर तो और बाकी थावां तो इत्थे आउंदा ते हिमाचल नूं सप्लाई हुंदा सी। उस तो अगे हिमाचल हो के उदों अफगानिस्तान, समरकंद ते बल्ख बुखारे नूं जांदा हुंदा सी। इसलिए ये हवेलियां बहुत अमीर वपारियां दीयां, धनाडां दीयां हवेलियां रहीआं ने, और वपार हुंदा, ऊंटां दे उत्ते समान दी डिलीवरी हुंदी, और खास तौर ते कपड़े दा वपार बहुत हुंदा सीगा। उस जरूरतां दे हिसाब नाल ये हवेलियां बणीआं होईआं सी। अज इन्हां हवेलियां दी जरूरत है नहीं, और अज ये हवेलियां उवें ही बहुत खंडरात दे रूप सानूं देखण नूं मिल रही ने, लेकिन लगदा भी किसी वेले ये बहुत खूबसूरत हालत च होणगीआं। जेजों बाज़ार घूमते हैं, ये मेन बाज़ार है जेजों, जिहदे दोवें पासे हवेलियां ने और खंडर हवेलियां ने, लेकिन विच विच किते कुछ सांभियां हुईआं ने। दस्सिया जांदा है कि किसी वेले ये बाज़ार हुंदा सी, इत्थों 250-300 खच्चर और ऊंट डेली लद के तिब्बत हुंदा है अफगानिस्तान और बल्ख बुखारे नूं जांदा सी। अज भी उस तर्ज ते थावां बचियां हुईआं ने। ये दरवाज़ा हैगा, उस हिसाब नाल मोड़मा दरवाज़ा ये जिहड़ा घूम के अंदर लग जाता और उसनूं अरल लग जाती है। इसका यह पुट्ठा पासा इस दरवाजे का बहुत मजबूत अरल लगी हुई है, और एक बड़ा सारा इत्थे 8-10 किलो का जोड़ा ताला लग्या है। और यदी चाबी दसते हैं इत्थों के लोग कि यदी चाबी जे पा के इसनूं 2 बार सज्जे नूं 2 बार खब्बे नूं, इहनूं गेयर सिस्टम का ताला कहते हैं। और ये ताले किसी वेले रोपड़ के ताले बने हुए सी। एक ताला मेरे को होर हैगा, ये अज भी इसनूं इस्तेमाल करते हैं।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸੇਫ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਧਨਾਡਾਂ ਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਗੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੜਾ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਤਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਛਮਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਮ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਕੁਆਂਟਲ 60 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਕਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਬ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਬਿਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 3 ਪਾ ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ। 3 ਪਾ ਮਤਲਬ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ। 1 ਪਾ, 2 ਪਾ, 3, 1 ਪਾਈਆ, 2 ਪਾਈਆ, 3 ਪਾਈਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪਾ, ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਸ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ 2-2, 3-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ 2.5-2.5, 3-3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜੇਜੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਜੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਟਾਂ ਦੀ, ਪੇੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੋਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਸ ਪੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੇਜੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜੈਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੇੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇਜੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇੜੇ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦਾਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਦੁਕਾਨ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ 4-5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ।
ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੜਬਾਬੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ 100 ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਆ? ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੂਰਾ ਰਲਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਇਆ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਣਾਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਆਲੂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਸੌਫਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ, ਐ ਸਵਾਦ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਜਦ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2-3 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਪੇੜੇ। ਜੇਜੋਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਖਾਧੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਜੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰ ਜੀਜੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਜੀਜੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ, ਪਹਾੜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਜੋਂ ਪੀਰ ਜੀਜੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰ ਜੀਜੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। मैं बैठा है रोज़ा जीजू शाह के दरबार दे विच। इत्थों के मुख सेवादार ने अमरीक सिंह होरी, जिहड़ी इत्थों की सांभ संभाल करते हैं। इस रोज़ा, इस दरबार दे, इस मज़ार नूं देखते हैं। पीर साहब की करनी बारे कुछ दसो, इस दरगाह की इतिहास बारे कुछ दसो। ये 400 साल पुराना हैगा जी। 400 साल जी, हाँ जी। अच्छा, ते पीर साहब बारे भी बड़ियां गल्लां ने, बहुत करनी, बड़ी हाँ जी, बहुत करनी वाले, अजमत वाले सीगे। हाँ जी, बहुत करने वाले सीगे। हाँ, ये बाबा जी मतलब अंग्रेज़ों के टाइम सियाने लोग दसदे जी, ते लुधियाने इन्होंने धूना बुझाया दातियां ने, इन्होंने बाबा जीजू शाह। अच्छा, अंग्रेज़ों के टाइम अंग्रेज़ों ने मतलब उत्थे धूना दबाया ते ये फिर पीर फकीर सारे इकट्ठे हुए सी उत्थे। इन्हें धूना दबाता ते विच कच पाते, लोहा पाता और अपना सब कुछ पा के इन्होंने जी उत्थे धूना इन्हें मतलब दबाता ते पीर फकीर बहुत इकट्ठे हुए थे। इन्हें मतलब अंदर दे दिते ते अंग्रेज़ों ने। अच्छा, ते जेल करते? हाँ जी, जेल कर दिते थे। ये कहते भी जे तुहाडे कोई इन्नी शक्ति हैगी ते इहनूं बुझाओ, साबित करके दिखाओ। हाँ जी, ते कोई नहीं जी बड़िया बिच। अच्छा, हाँ जी। फिर पीर साहब आए, पीर बाबा जीजू शाह नूं उन्हें याद किया। अच्छा, ये गए उत्थे, इन्हें जाके फिर अली अली कर दे विच वड़ गए जी। अच्छा, इन्हें फिर जाके धूना बुझाया इन्हें। अच्छा, इत्थे दरबार च मेले उर्स कदों लगदे है? हाँ जी। किन्ने लोग इत्थे आउंदे है? मेला जी इत्थे मतलब आ हुण जेठ दे 14 चिराग हुंदे आ, 15 ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, 16 ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਨੂੰ ਜੇਠ ਦੀ 14ਵੀਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, 15 ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਔਗੜ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਜੇਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਸਬਾ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਔਗੜ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਕਬਰੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਕਬਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਔਗੜ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਔਗੜ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਔਗੜ ਨਾਥ ਔਰ ਫਤਿਹ ਨਾਥ, ਫਤਿਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਾਥ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ, ਚਰਪਟ ਨਾਥ, ਚੁਰੰਗੀ ਨਾਥ। ਚੁਰੰਗੀ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਰੰਗੀ ਨਾਥ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਔਗੜ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜੈਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੈਚ 'ਚ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ। ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੇਜੋਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਔਰ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸਬਾ। ਅੱਜ ਜੇਜੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੀਵੀ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਖੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਮੋਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਦੱਬੇ ਕੁੱਟੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੋੜੀ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਜੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਿਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇਜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ, ਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਜੋ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ, ਲੋਭ ਵਾਲੀ, ਮੋਹ ਵਾਲੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇਜੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇਜੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਝਲਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਂਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੜਕਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਜੋ ਘੁੰਮੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਟਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।